الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ندیم حیدر اور آپ میرا چینل یوٹیوب کے اوپر ندیم حیدر کے نام سے دیکھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم انٹرنیٹ بینکنگ اور ڈیجیٹل پیمنٹس کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے۔ اگرچہ اس حوالے سے ہمارے بے شمار تحفظات ہوتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ رسک فیکٹر تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہیں۔ ہمیں اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے زندہ رہنا بھی ہے کہ نہیں۔ ہم بسا اوقات سفر کرتے ہیں اور ہوائی جہاز کا بھی سفر بعض اوقات کرنے کو ملتا ہے۔ ہم اپنا مقصد تو یہ لے کر چلتے ہیں کہ ہم نے اپنی منزل مقصود پر پہنچنا ہے، تو کیا ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہر صورت میں ہوائی جہاز نے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے؟ بعض اوقات حادثات بھی پیش آ جاتے ہیں، تو رسک فیکٹر ہمیشہ رہتا ہے، لیکن ہم نے احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے انٹرنیٹ بینکنگ اور ڈیجیٹل پیمنٹس کرنی ہے۔ جب ہم ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں، ڈیجیٹل ورلڈ کی بات کرتے ہیں، تو اگر ہمیں انٹرنیٹ بینکنگ اور ڈیجیٹل پیمنٹس نہیں کرنا آتی تو ہم ڈیجیٹل پاکستان اور ڈیجیٹل ورلڈ کا حصہ کس طرح بن سکتے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل پیمنٹ اور انٹرنیٹ بینکنگ کے پیچھے اے ٹی ایم کارڈ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ یہ اے ٹی ایم کارڈ ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی ڈیجیٹل پیمنٹس کرتے ہیں۔ ابھی چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی پیمنٹس کس طرح کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی اے ٹی ایم کارڈ، ہر بینک کا جو اے ٹی ایم کارڈ ایشو ہوتا ہے، اس میں کارڈ نمبر ہوتا ہے، آپ کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اور ایک اس کی بیک کے اوپر سی وی سی کوڈ ہوتا ہے۔ جب بھی ہم آن لائن انٹرنیٹ بینکنگ کرتے ہیں مختلف حوالے سے، تو وہاں پر یہ اس طرح کی معلومات جو ہے وہ ہم نے انٹر کرنی ہوتی ہے، اور پھر ہم ڈیجیٹل پیمنٹس اور انٹرنیٹ بینکنگ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو ساتھ ہم اے ٹی ایم کارڈ کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں، اور یہی اے ٹی ایم کارڈ جو ہے میں نے پہلے عرض کیا، یہ ہماری ڈیجیٹل پیمنٹس کے لیے کام سر انجام دیتا ہے۔ تو اب اگر ہم نے کسی پاکستان میں رہتے ہوئے کسی بینک کے اندر جب ہم اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں، تو ہر بینک نے تقریباً اپنی ڈیجیٹل پیمنٹ ایپلیکیشن جو ہیں وہ لانچ کی ہوئی ہیں، جس کو ہم گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی ایپلیکیشنز ہیں، جیسے کہ ان ایپلیکیشنز کے اندر ہم اسی بینک کی برانچ کے درمیان ٹرانسفر کر سکتے ہیں اماؤنٹ۔ لاسٹ ایئر تو اب یہ کافی سہولت بھی ہے ڈیجیٹل ایپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے۔ لاسٹ ایئر تو 50,000 تک اگر آپ اسی بینک کی برانچ میں یا کسی اور بینک کی برانچ میں اگر اماؤنٹ 50,000 تک ٹرانسفر کرتے تو وہ فری تھی۔ اب یہ اماؤنٹ اس سال 25,000 تک کی ہے۔ ایک ماہ کے اندر ہم 25,000 تک کی اماؤنٹ جو ہے مختلف دنوں کے اندر وہ ہم فری آف کاسٹ جو ہے وہ بینکوں میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اگر اماؤنٹ چارج بھی ہو، پھر بھی ڈیجیٹل ایپلیکیشن کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم CNIC کے اوپر جو ہے اماؤنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یوٹیلٹی بلز جو ہیں ان کی پیمنٹ ادا ہو سکتی ہے، موبائل فون کے لوڈز، مختلف اداروں کی فی، پھر ہم اپنے جو اکاؤنٹ ہے بینک اکاؤنٹ اس کو اسی ڈیجیٹل ایپلیکیشن سے مینج کر سکتے ہیں۔ مثلا چیک بکس جو ہیں وہ ایشو کروا سکتے ہیں، کارڈ جو اے ٹی ایم کارڈ ہے نیو جو ایشو کروا سکتے ہیں، بلاک کر سکتے ہیں، ہم اپنی بینک کی سٹیٹمنٹس کو ایشو کروا سکتے ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس سٹیٹمنٹس یہاں پر مل سکتی ہیں۔ اسی طرح بے شمار جو دیگر سروسز ہیں گورنمنٹ کی، جیسے آن لائن پیمنٹ، ای پے پنجاب، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، پنجاب ریونیو، SCCP کی جو
हमारे वाजिबात होते हैं हम वो अदा कर सकते हैं। इसी तरह नादरा है, जैसे अब किसी ने कोरोना का सर्टिफिकेट इशू करवाना है, जिसने अपनी दोनों डोज मुकम्मल ले ली हैं, तो अब ऑनलाइन ही हम जो है, अब फीस तो इसकी 100 रुपया है, तो हम ऑनलाइन 100 रुपीज अदा करके 5-10 मिनट के अंदर नादरा की साइट से जो कोरोना का सर्टिफिकेट है वो इश्यू करवा सकते हैं, अपने शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चंद एक अदारों का मैं आपको तारुफ पेश कर रहा हूँ। इसके अलावा बेशुमार जो पाकिस्तान या बैरून मुल्क जो हमने डिजिटल पेमेंट्स करनी है, उसके लिए हमारा बेसिकली एटीएम कार्ड ही यूज होता है। और ये बात याद रखिएगा कि एटीएम कार्ड जब भी हम किसी अदारे की साइट पर इस्तेमाल करते हैं तो हर अदारे के अपने सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह पर धोखाधड़ी हो और फ्रॉड ही हो। तो अब जैसे इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं, इसमें हम मुख्तलिफ अदारों की फ़ी अदा कर सकते हैं। जैसे आइट्स अगर हम करना चाहते हैं तो ऑनलाइन फ़ी हम अदा कर सकते हैं। इसी तरह दीगर कोर्सेज के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए अगर हमने कोई पेमेंट करनी है तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, मिसाल के तौर पर फेसबुक के ऊपर हम अपना जो बिजनेस है उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो एडवर्टीजमेंट के लिए वहां पर जो पेमेंट अदा करनी है उसके लिए हम अपना एटीएम कार्ड यूज कर सकते हैं। जो भी जैसे मिसाल के तौर पर मास्टर कार्ड है, वीजा है, मेजर जो इंटरनेशनल जो एक्सेप्टेबल कार्ड्स हैं वो हमारे बैंक इशू करते हैं, हम उनको यूज करते हुए ऑनलाइन परचेजिंग के लिए, फिर इसी तरह फ्रीलांसिंग की साइट्स पर अगर हम काम कर रहे हैं, मसलन अपवर्क, फ्रीलांसर, गुरु, फीवर, तो यहाँ भी इन साइट्स के ऊपर हमारा एटीएम कार्ड ही लिंक होता है। अगर पेपाल को ही ले लिया जाए तो वो भी हमारे पाकिस्तान के अंदर बैंक के साथ लिंक होता है और वो भी एटीएम कार्ड के ही जरिए लिंक होता है। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर एप्लीकेशन, अक्सर तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर फ्री हमें मिल जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको परचेज करना होता है, तो हम वहां पर भी पेमेंट जो है अपने एटीएम कार्ड के जरिए कर सकते हैं। वहां पर जो है बेसिकली आपको बताया था कि एटीएम कार्ड नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट और जो वो सिक्योरिटी का कोड है 3 हिस्सों का बैक साइड पर, वो वहां पर एंटर करना होता है और कार्ड सिलेक्ट करना होता है कि ये वीजा कार्ड है कि मास्टर कार्ड है। तो इस तरह हम अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो काफी अरसे से जो है लोग लोग ये अपनी डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, मैं भी इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, तो किसी किस्म की ऐसी जो है वो दिक्कत पेश नहीं आई। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि जो जिस अकाउंट के जरिए आप डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं उस अकाउंट में आप ज्यादा अमाउंट ना रखें, मुनासिब अकाउंट रखें। अगर आपको खतरा है कि कोई रिस्क फैक्टर इसमें है, तो अमूमन तो सिक्योरिटी मेजर्स मुतलका साइट से उठाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी किस्म का जो है वो हर एक के साथ फ्रॉड हो। हाँ, बाज़ औक़ात रिस्क फैक्टर होता भी है, तो उसके लिए हम जो है वो अपनी एहतियाती तदाबीर के तौर पर जो हम इंटरनेशनल पेमेंट और डिजिटल पेमेंट्स के लिए अकाउंट और एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं उसके अंदर अमाउंट ही इतनी मुनासिब रखें कि जो हम पेमेंट के लिए वहां पर अदा कर दें, तो फिर इस तरह इंशाल्लाह ताला वो रिस्क फैक्टर भी नहीं रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये समझें कि इस के अंदर जो कंटेंट है वो वर्थ शेयरिंग और वर्थ सीइंग है, तो प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।